جو ہے اس کی تصدیق یہی کرتی ہے. 78 تک ان کا قبضہ جاری تھا. ہاں، اور اس زمانے میں ہی عیسائی مشنری یمن میں داخل ہوئے اور لوگوں کو یعنی عیسائی بنا لیا. یہ ان کے جو ابھی برٹش لائبریری میں جو کتابیں ہیں، مولانا مودودی نے اس کی تمام تفصیل لکھی ہے کہ انہوں نے کس کس کتاب میں اس واقعہ جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے اسی طرح ہے. اور وہ ان مؤرخین کی لکھی ہوئی ہے جو مؤرخین اس واقعے کے وقت زندہ تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں وہ کتابیں لکھی ہیں. ہاں، اور اس واقعہ کو ہر بہر نقل کیا ہے کہ کس طرح بادشاہ یہودی ہو گیا اور کس طرح وہ واپس آ گیا اور کس طرح لوگ گڑھے کھدوائے اور کس طرح لوگوں کو اس میں پھینک دیا اور کیا کیا. ساری ڈیٹیل ان کتابوں میں موجود ہے. ہاں، یہ 3 کتابوں کے مصنف اس واقعے کے عناصر ہیں. 3 کتابیں جو لکھی گئی ہے. اس میں ایک ہے پروکوپیوس، دوسرا کوسماس اینڈیکیو، اور تیسرا جو ہے اس نے نجاشی کے حکم سے کتاب لکھی تھی. یونانی کا ترجمہ کر رہا تھا یونانی کتابوں کا اس وقت. حبش کے ساحلی شہر دولوس میں ہی مقیم تھا. اور تیسرا کتاب جس نے لکھا ہے وہ یوحنس ملالہ، جس سے بعد کے مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اس کا نام ہے یوحنس. ہاں، اس نے یہ 585 عیسوی میں 585 میں یہ وفات ہوا ہے. اپنی تاریخ کنیسہ میں نصارہ نجران کے عیسائیوں کا واقعہ نقل کیا ہے. تو یہ قرآن نے جو واقعہ لکھا ہے بعین ہی یہی واقعہ عیسائیوں کی ہسٹری جو مذہبی ہسٹری کی ہے اس میں لکھی گئی ہے. اور اب بھی برٹش لائبریری میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. یہ تھا اصحاب الاخدود کا واقعہ. کتنے واقعے میں نے ذکر کیے حق نواز صاحب؟ 3. ایک اس بادشاہ کا قصہ جس نے بچے کو مارنا چاہا تھا. دوسرا کون سا تھا؟ ایران کا مجوسی بادشاہ جس نے اپنی بہن سے ناجائز تعلقات ہے پھر اس سے نکاح کر لیا. ہاں، اس نے جو لوگوں کو کہا کہ محرمات سے نکاح جائز ہے، جو نہیں مانے گا اس کو میں ماروں گا، مانو اس کو. ہاں، جو نہیں مانتا اس نے لوگوں کو گڑے میں پھینکوایا. اور تیسرا ہاں جی نجران کے یہودیوں کا مشہور جو سب سے ہے جو ان کی کتاب میں ہے وہ نجران کے عیسائیوں کا جو گڑے میں مار تھا. یہ تو اللہ نے یاد دلایا کہ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھایاں کودنے والے، النار ذات الوقود، آگ بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب اس پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون، اور وہ جو کچھ کرتے، بالمؤمنین مسلمانوں کے ساتھ، شہود اپنے آنکھوں سے دیکھتے. روایات میں آتا ہے کہ کرسیاں بچھائی تھی اور لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے. گھڑوں میں جو لوگ ڈالے جا رہے تھے تو یہ اس سے انجوائے کر رہے تھے. وما نقموا منہم، اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے، الا ان یؤمنوا، مگر اس بات کا کہ وہ یقین لائے، ایمان لائے تھے، باللہ العزیز الحمید، اللہ پر جو زبردست ہے، تعریف والا ہے، الذی، وہ اللہ، لہو ملک السماوات، کہ اس کے لیے ہے راج بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین، جو فتنوا المؤمنین، جنہوں نے ظلم کیا مومنین مردوں پر، والمؤمنات، اور مومن عورتوں پر. ہاں، اور کیا ترجمہ کیا ہے مولانا مودودی نے فتنو کا؟ جنہوں نے ستم توڑا. ہاں، مولانا شبیر احمد عثمانی نے ترجمہ کیا ہے بچلائے، دین سے بچلائے، جو دین سے بچلائے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو. ہاں، اور یعنی ظلم کیا، زیادتی کی اور ان پر مظالم تھوڑے. ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کیا. یعنی اگر کوئی مومنین پر ظلم کرے اور ظاہر ہے پھر بعد میں مسلمان ہو جائے، اس میں کفار مکہ کو یہ امید دلائی گئی ہے کہ دیکھو جو تم نے ظلم بھی کیے ہیں مسلمانوں پر. ہاں، ان میں سے کچھ لوگ شاید ایسے بھی ہوں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو اتنے مسلمانوں پر مظالم کیے کہ ہم ایمان لائے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، تو ان کو کہا گیا کہ اگر اب بھی تم توبہ کرو اور باز آ جاؤ تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا.
इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग मुमिनीना जिन्होंने जुल्म किया है मुमिनीन पर, वल मुमिनात और मुमिन औरतों पर, थुम्मा लम यतूबू फिर तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम उनके लिए अज़ाब है जहन्नम का, वलहुम अज़ाबुल हरीक़ उनके लिए अज़ाब है जलने की, हाँ अज़ाब है आग लगे का। 2 दफा क्यों कहा? यानी ये इन लोगों को जहन्नम में भी शायद कोई खास आग इनके लिए तैयार की होगी, इसलिए कि इन्होंने मुसलमानों को जलाया है, इसलिए उनको वहां डबल आग होगी, इनके लिए डबल आग होगी, या इनके लिए कोई मखसूस आग होगी जो आम जहन्नम की आग से भी बहुत तेज होगी। इसलिए कहा गया वलहुम अज़ाबु जहन्नमा वलहुम अज़ाबुल हरीक़। हालांकि अज़ाब जहन्नम जब कहा गया तो अज़ाबुल हरीक़ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि इतना जुर्म इतना बड़ा है और उन्होंने इतनी ज़्यादती की है मुसलमानों के साथ कि आग में फेंकवाया है, इसलिए इनके लिए वहाँ भी एक मखसूस स्पेशल आग होगी जो जहन्नम, जिससे जहन्नम की आग भी पनाह मांगेगी। वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग आमनु ईमान लाए, वामिलुस सालिहाति और नेक अमल किए, लहुम जन्नातुन तजरी उनके लिए बाग है, तजरी बहते हैं, मिन तहतिहा जिनके नीचे अनहार नहरें, ज़ालिकल फौजुल कबीर ये है बहुत बड़ी कामयाबी। ये असल में कामयाबी है कि वो मौत के बाद ऐसे जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिसमें बागात होंगे और बागात में नहरें बह रही होंगी। हाँ, सबसे अच्छा बाग उसको लोग समझते हैं जिसके अंदर पानी की नहर हो, साफ और मीठे पानी की। हाँ, हमारे इलाके में बागात है, माल्टे के बागात है, सेबों के बागात है, तो सबसे महंगा बाग और सबसे अच्छा बाग लोग उसको समझते हैं जिसके अंदर पानी का नाला हो। हाँ, पानी का ऐसा ना जो मुसलसल बह रहा हो। एक तो ये कि जिसको पानी आप छोड़ दे और उससे रहा नहीं, वो नहीं, जो आम जो नहर जो होती है खेतों को सैराब करने वाली, वो उसके अंदर से गुजरी हो तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, लोग उसको बहुत अच्छा बाग, इसलिए अल्लाह कहता है कि तजरी मिन तहतिहा अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर ये है बहुत बड़ी कामयाबी। क़यामत में अगर जो बंदा आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, ये बड़ी कामयाबी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ जो आज से बचा, आग से बचा और जन्नत में दाखिल हुआ, वो असल में कामयाब हो गया जो आग से बचा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, तेरे रब की पकड़ सख्त है। बत्श गुस्से को और पकड़ को कहते हैं। हाँ, वो ढील देता है लेकिन जब पकड़ता है तो फिर बहुत सख्त पकड़ता है, फिर बहुत सख्त पकड़ता है। न जाओ उसके तहम्मुल पर के है बेढब गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका, कि है सख्त इंतकाम उसका। ये जो रस्सी को ढील देता है, इस पे जो है ना धोखे में न पड़ो कि मुझे तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ, देखो मैंने ये किया मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम्हें कुछ होगा, जब एक दफ़ा तुम्हें पकड़ेगा तो बहुत जोर से पकड़ेगा। इन्नहु वो युब्दि व युईद, इन्नहु बेशक वही करता है पहली मरतबा, वो युईद और दूसरी मरतबा, या पैदा करता है और मारता वही है। वहुवल गफूरुल वदूद और वही है बख्शने वाला मोहब्बत करने वाला। ज़ुल अर्शिल मजीद मालिक है अर्श का बड़ी शान वाला। हाँ, यानी वो तो बख्शने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, अपने बंदे को अजाब नहीं देता। क्यों अजाब दे अपने बंदे को? अगर बंदा इतनी सरकशी और बगावत न करे कि अपने आप को अजाब का मुस्तहिक कर दे तो अपने बंदे को अजाब देगा। वो तो वदूद है, वो तो शफीक है, गफूर है, बख्शने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। लोगों को अपना कुंबा कहता है, अपने कुंबे को कोई आग में डालता है? नहीं डालता, मोहब्बत करता है। हदीस में है कि अल्लाह इंसान से माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। माँ जितना अपने बच्चे से मोहब्बत करती है उससे 70 गुना ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत इंसान से करता है। जिसको इंसान को पैदा किया है, बनाया है, क्यों उसको आग में डालेगा अगर ये खुद अपने आप को आग का मुस्तहिक न बना डाले। फ़ाअल लिमा युरीद कर डालने वाला है जो चाहे। हल अताका हदीसुल जुनूद क्या पहुंची तुझको बात उन लश्करों की, फिरौन व समूद और समूद की। हाँ, यहाँ बता रहा है कि देखो तुमसे पहले भी लोग गुजरे थे, फिरौन और समूद और आद, और बड़े बड़े एडवांस कौमें थी, तरक्की याफ्ता कौमें थी, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ी थी। हाँ, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया उन पर तो फिर खस खाशाक की तरह तबाह व बर्बाद कर दिया और कोई उन पर रोने वाला नहीं मिला। बलिल्लज़ीना कफरू बलिल्लज़ीना कोई नहीं बल्कि मुनकर बल्कि कुफार भी तकजीब जुटलाते हैं
بلکہ کفار جھٹلاتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے جھٹلاتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، من ورائہم ان کے پیچھے، محیط گھیرا ڈالنے والا ہے۔ ہاں، بل ہوا قرآن مجید، کوئی نہیں بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان کا، فی لوح محفوظ، لکھا ہوا لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کسی کی رسائی اس تک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تمہارے مخالفت سے کچھ نہیں بگڑے گا اس سے، اور اس کا، اور یہ اللہ اس کو پورا کرے گا، مکمل کرے گا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو اتار کے رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔